येष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे कृपा सिन्धुभ्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके नाम इप्पो दामोदर अष्टकத்தை பாடிடுவோம். ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஸோ நான் மியூட்லேருந்து பாடுறேன். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அதாவது நீங்கள் மியூட்லேருந்து பாடுங்க, நான் அன்மியூட் பண்ணி பாடுறேன். எல்லாருமே மியூட்ல இருங்கோ. நீங்கள் எல்லாருமே பாடணும். ஓகே, உங்ககிட்ட புக் இருந்தால் புக்கை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பாடலாம். இல்லைனா யூடியூப் இதில் என்னது கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாக்கா தமிழ் லிரிக்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ அந்த லிரிக்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மியூட்ல இருந்து நீங்க ஆறாம பாடுங்க, எல்லாருமே பாடணும். ஓகே, இப்ப யார் கலாவதி மாதாஜியா நீங்க மங்களாரதி பண்ணாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களை நான் ஸ்பாட்லைட் பண்ணியிருந்தேனே, நீங்களும் மங்களாரதி பண்ணுங்க. உங்க வீடியோ ஆன் ஓகே, மியூட்ல இருந்துட்டு மங்களாரதி பாடினே பண்ணுங்க. சரிங்களா? எல்லாரும் மியூட்ல இருங்கோ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே, நான் இப்போ மங்களாரதி வந்து ஓகே நீங்களும் பண்ணுங்க. உங்களுக்கும் அங்க தெரியும், நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பாட்லைட். ஓகே, நான் பண்ற போது உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும். தாமோதர அஷ்டகம் இல்லையா? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलादव्यमानं, यशोदाभियो लोकलादव्यमानं। परामृष्टमत्यन्तं तोधृत्य गोप्या, परामृष्टमत्यन्तं तोधृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं, कराम्बोजं युग्मेन शाटङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककन्ता, सिदग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तडीये सिदाग्नेषु भक्तैर्जिधत्वं, पुनः प्रेमतस्तं सखावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा, न चान्यं वृणेऽहं वरेशात् अपीह। इदं ते वपूर्णात् गोपालबालां, सदा मे मनस्या विराष्टां किमन्या। इदं ते वपूर्णात् गोपालबालां, सदा मे मनस्या अविराष्टां किमन्याम्। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे, मनस्याभिलाषम् अलं लक्ष्यलाभै।
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्याति दीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञं ये दाक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ बद्ध बाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमस्ते नामोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेका नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदयाराध्य विश्वास्यदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवायै तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நாம் படிக்கணும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி கட் பண்ணிடவா? கட் பண்ணிடுங்க. மாதாஜி இன்னைக்கு நான் படிக்கணும். ஜெயந்தி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது மாதாஜி, அதனால நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ இஷ்யூஸ். இன்னைக்கு நிறைய கவர் பண்ண முடியாது. ஓகே மேம். 1 or 2 ஸ்லோகாஸ் மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். மிச்சம் இருக்கிறவங்க நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ். எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது மாதாஜி. மளிகை மணிமேகலை சொன்னாங்க அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபைன் நோ இஷ்யூஸ். यस्मिन् वृद्धगदयो हि अनीसं युन्दी विद्यादयो विविध शक्तया आनुपूर्वयात् तद्ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये. हरे कृष्णा माताजी. यस्मिन् वृद्धगदयो हि अनीसं युन्दी विद्यायो विविध सत्या अनुपूर्व्यात् तत् ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनन्तम् आद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये. அஸ்மின் எவரிடம் விருத்த கதைய மாறுபட்ட குணத்தின் ஹி உறுதியாக அனிசம் எப்போதும் பதந்தி வெளிப்படுகின்றன வித்யா ஆதயா ஞானமும் அஞ்ஞானமும் போன்றவை விவிதா பல்வேறு சக்தியா சக்திகள் அனுபூர்வையா தொடர்ந்து தத் அந்த பிரம்மம் விஸ்வ பவம் உலக படைப்பின் காரணம் ஏவம் ஒன்று அனந்தம் அளவில்லாதது ஆத்தியம் ஆதியானது ஆனந்த மாத்திரம் ஆனந்தமானது அவிகாரம் மாற்றம் இல்லாதது அகம் நான் பிராபத்யே எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது அருவ வெளிப்பாட்டில் 2 எதிரெதிர் கூறுகள் உள்ளன, ஞானம் மற்றும் அஞ்ஞானம். உமது பல்வேறு சக்திகளும் தொடர்ந்து வெளிப்படுகின்றன. ஆனால் அருவமான பிரம்மமும் பிரிக்க ஒண்ணாதது, உண்மையானது, மாற்றமில்லாதது, அளவிருந்தது, ஆனந்தமானது. அதுவே பௌதீக தோற்றத்திற்கு காரணமானதும் ஆகும். நீரே அவ்வுருவ பிரம்மமும் ஆதலினால் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு செலுத்துகின்றேன். பொருளுரை. பிரம்ம சங்கீதையில் அளவிற்கு அருவ பிரம்மமானது கோவிந்தனின் உன்னதமான உடலின் ஒளியாக திகழ்கிறது என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுளின் அளவிருந்த ஒளியிலேயே எண்ணிலில்லாத கிரகங்களும் இருக்கின்றன.
அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக பரமபுருஷரே இருந்தாலும் அவரது அருவ ஒளியானது பிரம்மமே உலகத்திற்கு முதற் காரணமாகும். ஆதலினாயே துருவ மன்னர் பகவானின் உருவ வெளிப்பாட்டிற்கு தன் மரியாதை மிகுந்த வணக்கங்களை செலுத்துகின்றார். இவ்வுருவ வெளிப்பாட்டினை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் ஆன்மீக ஆனந்தம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன மாற்றமற்ற பிரம்மானந்தத்தினை அனுபவிக்க முடியும். ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் பரமபுருஷ பகவானின் அருவ வெளிப்பாடு அல்லது பிரம்ம வெளிப்பாடானது சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைந்ததும் தனிப்பட்ட தன்மைகள் அல்லது ஆன்மீக உலகின் பல்வகை வேறுபாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கானது என்று கூறுகிறார். இது போன்ற பக்தர்கள் இஞ்ஞான மிக்ஷா பக்தர்கள் அல்லது லோகாயுத அறிவுடன் பக்தி தொண்டாற்றும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஏனென்றால் அருவ பிரம்மத்தினை உணர்வானது முழு பொருளின் ஒரு பகுதி உணர்வே ஆகும். துருவ மன்னர் அதற்கு தன் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை செலுத்துகிறார். முழு பொருளின் தொலைதூர உணர்வு அருவ பிரம்மம் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலோட்டமாக பிரம்மம் சக்திகளற்ற சூன்யமாக வெறும் வெளியாக தோன்றிய போதிலும் ஞானம் மற்றும் அஞ்ஞானம் மற்றும் இரண்டின் கீழ் செயல்புரியும் பல்வேறு சக்திகளை உடையதாக விளங்குகிறது. இப்பல்வேறு வகைப்பட்ட சக்திகளிலேயே வித்யை மற்றும் அவித்யின் வெளிப்பாடு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. வித்யையும் அவிவித்யையும் ஈசோபநேசத்தில் மிகவும் அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சில வேளைகளில் அவித்யை எனப்படும் அறிவு குறைவிலேயே ஒருவன் முழுமை பொருள் இறுதியில் உருவமற்றதாக இருக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் அருவம் மற்றும் உருவம் பற்றிய உணர்வானது பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சிக்கேற்பவே வளர்ச்சி அடைகிறது. பக்தி தொண்டின் எவ்வளவு தூரத்திற்கு நாம் வளர்ச்சி அடைகிறோமோ அவ்வளவு தூரத்திற்கும் நெருக்கமாக நாம் முழு பொருளை அணுகுகிறோம். அம்முழு மெய்ப்பொருளை தொலைதூரத்திலிருந்து உணரும் பொழுது அது அருவமாக வெளிப்படுகிறது. பொதுவாக அவித்தை சக்தி எனப்படும் மாயையின் கீழ் இருப்போர்கள் பக்தியுடையவராகவும் அறிவு உடையவராகவும் இருப்பதில்லை. இதைவிட சற்று வளர்ச்சி அடைந்தவன் ஞானி எனப்படுகிறான். அதாவது அனுபவ அறிவுடன் கலந்த அன்புடைய பக்தன் எனப்படுகிறான். இவனே இன்னும் வளர்ச்சி அடையாததால் முழுமை பொருளானது பல்வேறு சக்திகளை உடைய ஓர் நபர் என்பதை உணர்ந்து கொள்வான். ஓர் வளர்ச்சியடையாத பக்தனாலேயே பகவானையும் அவர் படைப்பாற்றலையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். முழு மெய்ப்பொருளின் படைப்பாற்றலை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளின் 6 வகை வளங்களும் அவனால் உணரப்படுகின்றன. இதைவிட வளர்ச்சியடையாத பக்தர்கள் தங்கள் முழு அறிவினால் ஹரிகிருஷ்ண மதஜி வளர்ச்சி அடைந்த சாரி மதஜி இதைவிட வளர்ச்சி அடைந்த பக்தர்கள் தங்கள் முழு அறிவினால் பகவானின் உன்னத திருவிளையாடல்களை புரிந்து கொள்கின்றனர். அப்போதுதான் ஒருவனால் உன்னதமான ஆனந்தத்தினை அனுபவிக்க முடியும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் கூறியிருக்கிறார். சான்றானது ஒருவன் ஓர் ஊருக்கு பயணம் செய்யும் போது அவ்வூரை நாம் எப்படி ஒரு நகரத்தை தொலைவிலிருந்து பார்க்கிறோமோ அதுபோலவே பார்க்கிறான். அவ்வூரை நெருங்கியவுடன் அவன் கண்ணில் கொடிகளும் கோபுரங்களும் முதலில் தென்படுகின்றன. அவன் ஊருக்குள் நுழைந்தவுடன் பல்வேறு வீதிகள், தோட்டங்கள், ஏரிகள் மற்றும் சந்தை, கடைகள், பொருட்களை விற்கின்ற வாங்குகின்ற மக்கள் போன்றவர்களையும் பல்வேறு திரைப்பட அரங்குகளையும் ஆட்ட பாட்டத்தினையும் மகிழ்ச்சியுடன் கூடிய மக்களின் ஆரவாரத்தினையும் பார்க்கிறான். ஒருவன் ஒரு ஊருக்கு சென்று அவ்வூரில் உள்ள செயல்களை தானே நேரில் பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இந்த ஒரு ஸ்லோகம் போறோம். ஏன்னா இதுக்கு விளக்க உரை நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு. நம்ம வாசிக்கிறது. யஸ்மின் விருத்த கதயோஹி அனீசம் யுந்தி வித்யாதயோ விவித சக்தயா அனுபூர்வயா தத் பிரம்ம விஸ்வபவம் ஏகம் அனந்தமாத்யம் ஆனந்த மாத்திரம் அவிகாரம் அகம் பிரபத்யே. யஸ்மின் எவரிடமிருந்து, விருத்த கதைய மாறுபட்ட குணத்தின், ஹி உறுதியாக, அனீசம் எப்பொழுதும், பதந்தி வெளிப்படுகின்றன, வித்யா ஆதயா ஞானமும் அஜ்ஞானமும் போன்றவை, விவித பல்வேறு, சக்தையா சக்திகள், ஆனுபூர்வையா தொடர்ந்து, தத் அந்த, பிரம்ம பிரம்மம்,
விஸ்வபவம் உலக படைப்பின் காரணம், ஏகம் ஒன்று, அனந்தம் அளவில்லாதது, ஆத்யம் ஆதியானது, ஆனந்த மாத்திரம் ஆனந்தமானது, அவிகாரம் மாற்றம் இல்லாதது, அகம் நான், பிரபத்தியே எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். இப்போ துருவ மகாராஜா வந்து பகவானுக்கு வந்து தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை அவருடைய அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா அவருடைய இயல்புகள் இல்லையா, அவருக்கே இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள், அவருடைய தன்மை, அவருடைய நிலை இல்லையா, பொசிஷன், இதெல்லாமே வந்து புரிந்து கொண்டு அவர் வந்து அதையெல்லாம் சொல்லி அவருடைய பாதங்களில் வந்து தன்னுடைய வணக்கங்களை வந்து சமர்ப்பிக்கின்றார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது அருவ வெளிப்பாட்டில் 2 எதிர்கூறுகள் உள்ளன, ஞானம் மற்றும் அஜ்ஞானம் இல்லையா, இரண்டுமே. இப்ப பௌதிகம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அஜ்ஞானத்தின் கீழே தான் வரும், அதே மாதிரி ஆன்மீகம் முழுவதுமே ஞான தளத்தில் கீழே தான் வரும். சோ அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகளுமே வந்து அதுல அதனுடைய பாவமே என்ன, அஜ்ஞானத்தால் வந்து நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எப்போ இறைவனை நாம உணர வேண்டும், இறைவனுக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற அந்த பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கிறோமோ, அப்போ அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞான தளத்திற்கு போகிறதுக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து நமக்கு ஏற்படும். ஆனா இந்த உணர்தலே இல்லாதவங்க கடைசி வரைக்குமே பௌதீகத்திலே உழண்டு கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் அவருடைய பாவ கர்மங்கள் புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு பிறவியை அவர்கள் எடுக்கிறார்கள். உமது பல்வேறு சக்திகளும் தொடர்ந்து வெளிப்படுகின்றன, இதெல்லாம் அவர் வந்து உணர்கின்றார். அவருக்கு தரிசனமும் கிடைக்கின்றது, பகவானுடைய தரிசனம் பெற்றார். மேலும் அவருடைய தரிசனத்தினுடைய அதாவது தாத்பரியம் என்ன என்பதை வந்து துருவ மகாராஜாவால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியுது. அவருடைய உணர்தலை தான் இந்த இடத்துல நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். சோ இதெல்லாம் ஒரு மகா பாகவதர்களுடைய உணர்தல் வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டி தான். சோ நாமும் அந்த வழியை பின்பற்றி செல்லும் பொழுது பகவானை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். ஆனால் அருவமான பிரம்மமோ பிரிக்க ஒண்ணாதது, உண்மையானது, மாற்றம் இல்லாதது, அளவிறந்தது, ஆனந்தமயமானது. அருவமான பிரம்மம் இல்லையா, அதாவது பிரகாசம், தோன்றாத நிலையில இருக்கக்கூடியது. அதை வந்து நம்ம எங்கேயுமே பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. இப்போ வந்து சூரிய பிரகாசம் இருக்கு, அதை நம்ம பிரிச்சு பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. ஆனா அது உண்மைதான். இந்த புவியிலே வந்து சூரிய பிரகாசத்தை நாம பார்க்கின்றோம். அதுல ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? சூரிய பிரகாசம் இன்னைக்கு கம்மியான பிரகாசம், நாளைக்கு அதிகமான பிரகாசம், அப்படிலாம் ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. சூரியனுடைய பிரகாசத்துல எந்த மாற்றமும் எப்பொழுதுமே இருக்காது. அது அளவுல கூட வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது. அதாவது ரூபம் இருந்தா அதற்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட், அதாவது அளவு எடுக்க முடியும் இல்லையா. அது எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கும் பொழுது அதனுடைய அளவை நாம கண்டிப்பா நம்ம வந்து கணக்கிடவே முடியாது. மேலும் பகவான் ஆனந்தமயமானவர், அதனால பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றக்கூடிய இந்த ஆனந்தமயம் வந்து நமக்கு எல்லாருமே. சோ நேத்து ஒன் ஆஃப் த பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த அருவ பிரம்மன் இந்த சாயுஜ்ய முக்திய பத்தி அழகா சொல்லியிருந்தாரு. அதாவது அழிவற்ற ஆன்மா அப்படிங்கிற ஒரு தொகுப்பின் கீழே வந்து சொல்லியிருந்தார். அந்த தொகுப்புல இருந்து பார்க்கும் பொழுது சோ இந்த மேல அதாவது அருவ பிரம்மன் இதே சூரிய கிரகம், சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகம் இல்லையா. எல்லா கிரகங்களிலுமே அந்த கிரகத்திற்கு வாழக்கூடிய அதாவது வாழ வல்ல அத்தகைய உயிர் வாழிகள் அந்தந்த கிரகத்துக்குள்ள கண்டிப்பாக உண்டு. இப்ப சூரிய கிரகத்துக்குள்ள சூரிய பகவான் கண்டிப்பா இருப்பார். அது நமக்கு வெப்பத்தை வந்து நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது. ஆனா அந்த வெப்பத்தையே தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஜீவராசிகள் சூரிய கிரகத்துக்குள்ள உண்டு. சோ அதை பத்தி தான் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தார். நாம சாயுஜ்ய முக்தி பெறும் பொழுது இல்லையா, பிரம்மத்தில் இணைகின்றோம். எவ்வாறு சூரியனிடத்திலிருந்து பிரகாசம் வர்றது நாம உண்மை என்று நம்மளால இந்த கண்களாலே இந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்திலே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியறதோ, அது போல எல்லாம் வல்ல இறைவன், அதாவது அந்த திரிபாதத்தில் நாம பார்க்கும் பொழுது அநேக வைகுண்டங்கள் உண்டு. அந்த வைகுண்டங்கள்ல டாப் மோஸ்ட் வைகுண்டம் எதுன்னா அதுதான் கிருஷ்ணலோகம், அதாவது கோலோகம் என்று சொல்லப்படுவது. சோ அந்த கிருஷ்ணருடைய ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் எவ்வாறு சூரியனுடைய பிரகாசமோ அது போல வந்து அதாவது பகவானுடைய திருமேனியிலிருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம் தான் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதி இல்லையா. சோ இப்ப சாயுஜ்ய முக்தி அப்படிங்கிற பெறக்கூடிய ஒரு ஜீவன் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் இணைகின்றது. இதற்கு ஒரு அழகான ஒரு ஓமையை கொடுத்திருந்தார். இப்ப நம்ம அந்த ஊரு,
அதாவது தொலைநோக்குல இருந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஊரு தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த தொலைநோக்குல இருந்து நம்ம ஒரு மரத்தை பார்க்கும்பொழுது அந்த மரம் வந்து பச்சை பசேல் என்று இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த பச்சை பசேல் என்று இருக்கும் பொழுது அதுல ஒரு பறவை, பச்சை கலர்ல ஒரு பறவை வந்து உட்காருதுன்னா அந்த மரத்தினுடைய இலைகளுக்கும் அந்த பறவைக்கும் ஏதாவது நம்மளால வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அந்த பறவை அதோட இணைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். வெளிப்புறத்துல இருந்துதான் நம்மளால அது வந்து இணைந்து இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். ஆனா உண்மையிலே அந்த பறவை அந்த இடத்துல வந்து இணைவது கிடையாது. அதுவும் அந்த மரத்து மேல உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியதான். அது எப்ப வேணாலும் அந்த இடத்தை விட்டு நகரும். இது இன்னொரு ஓமையும் சொன்னாரு பிரபுபாதர் வந்து. சோ மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாமே வந்து அதிகமான குளிர், அதே மாதிரி அதிகமான அதாவது அந்த பனிமூட்டம் இப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வரும் இல்லையா? அந்த சமயத்துல மரத்துல இருக்கக்கூடிய இலைகள் எல்லாமே வந்து விழுந்துரும் இல்லையா? வெறுமனே வந்து நமக்கு வந்து அந்த கிளைகள் அந்த இது மட்டும்தான் நமக்கு கண்ணுக்கு தென்படும். அதே நார்மலா அந்த சூரிய பிரகாசம் இது எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, சூரிய வெளிச்சமே அந்த ஏரியா எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஏரியா. நம்ம இங்க இலையுதிர் காலமா இருந்தாலும் கூட சில பழுதுபட்ட இலைகளோட அந்த மரம் இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆனா மேற்கத்திய நாடுகள்ல அப்படி பார்க்க முடியாது. அதிகமான பனி இல்லையா? அந்த பனினால அந்த இலைகள் வந்து தங்காது, எல்லாமே விழுந்துரும். சோ அது போல வந்து மீண்டும் வந்து அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா இருளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டு. சோ இருள்மயமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அந்த மரத்துல எதுவுமே தங்காது இல்லையா? அது போல இந்த சாயுஜ்ய முக்தி பெறக்கூடிய அந்த ஜீவன்கள் வந்து எப்பவுமே அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல வந்து சுத்திக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தூரத்துல இருந்து அவங்க அதுல இறைஞ்சிட்டாங்கன்னு ஒரு தெரியும். ஆனா உண்மையிலே அவங்க இணைவது கிடையாது. எவ்வாறு ஒரு மரத்தின் மீது பறவை அந்த மரத்தை போன்ற வண்ணத்தை கொண்ட ஒரு பறவை அந்த மரத்துல அமர்ந்திருந்தா நம்மளால பார்க்க முடியாதோ, அது போன்ற ஒரு நிலைதான் பிரம்ம ஜோதிர்ல கலக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மாவுடைய நிலை இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே ஆன்மா அங்க ஒரு பேட்ச் ஒர்க் மாதிரிதான் ஒட்டின்னு இருக்கும். நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன். பேட்ச் ஒர்க் மாதிரிதான் இருக்கும். அது முழுமையாக அந்த ஜோதியில வந்து இணையாது. சோ எப்பயாவது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது, எப்படி இலையுதிர் காலம் வரும்போது எல்லா இலைகளும் விழுந்து விடுகிறதோ அது போல ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அவர்களும் இந்த மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வர வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே சுத்தின்னு தான் இருப்பாங்க. மேலும் இது இன்னொரு ஊமையா சொன்ன அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பறவை எப்ப வேணாலும் அந்த மரத்துல இருந்து அது நம்ம கிட்ட போகும்பொழுதுதான் அந்த மரத்துல அந்த பறவை உட்கார்ந்து இருக்குன்றத வந்து நம்ம கண்களால பார்க்க முடியும். தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பறவை வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. அந்த மரமும் பறவையும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கும் இல்லையா? ஆனால் நம்ம அந்த ஆத்மாவும் வந்து பிரம்ம ஜோதிர்ல கலந்து விட்டது என்று நாம எண்ண வேண்டிய ஒரு 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 சூழலாகத்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் உண்மையிலே அது இணைவது கிடையாது. அந்த இடத்திலேயே தான் சுத்திட்டு இருக்கும். அதனால்தான் நீங்க வாயில்கள், வைகுண்ட வாயில்கள் எல்லாமே காவலாளிகள் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள போறது எல்லாமே பக்தர்கள் மட்டும்தான். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ட்ரி அந்த இடத்துல. சோ இந்த மாதிரி சாயுஜ்ய முக்தி பெற்றவர்களுக்கு என்ட்ரி கிடையாது. மீண்டும் அவர்கள் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வர வேண்டியதுதான். அதனாலதான் எப்படி வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்க உரையை ரொம்ப அழகா இந்த 2 உவமையில் கொண்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா விளக்கி இருந்தாரு. சோ நான் இன்னும் அது முழுசா கூட வந்து படிக்கல. ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு இந்த இடத்துல அருவ பிரம்மன் பத்தி வந்ததால உங்களுக்கு அதை நானு எடுத்துரைக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம். சோ ஆனால் அருவமான பிரம்மமோ பிரிக்க ஒண்ணாது இல்லையா? அதாவது உண்மையானது, மாற்றம் இல்லாதது, அளவிருந்தது, ஆனந்தமயான, இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஆத்மா இல்லையா? சோ அதுவே பௌதிக தோற்றத்திற்கு காரணமும் ஆனது. சோ இது நம்ம பிரிக்கவும் முடியாது, உண்மையாவும் இருக்கு இல்லையா? நாம இந்த இடத்துல வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்காக நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம். எப்ப நம்ம கிட்ட வந்து அதாவது இந்த பௌதிக பண்புகள் என்பது இருக்கின்றதோ இல்லையா, நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை நாம வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையில நாம வந்து படைக்கப்பட்டு விடுகின்றோம். பௌதிக தோற்றத்திற்கு காரணமும் ஆனது. நீரே அருவ பிரம்ம ஆதலினால் இங்கே இறைவனை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்கள். அதாவது அந்த பரபிரம்மனை பற்றி யாரு துருவ மகாராஜா எடுத்துரைக்கிறார். ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸும் இதே மாதிரிதான் இல்லையா? ஆத்மாவும் வந்து நித்தியமானவன் தான் இல்லையா? அவனும் வந்து உண்மையானவன் தான். அந்த ஆத்மாவில எந்த மாற்றமும் எப்பொழுதும் ஏற்படாது. ஆனா ஆத்மாவுடைய அளவு வந்து நாம சிறியது என்று மட்டும் எடுத்துக்கணும். அது ஆனந்தமயமானதும் கூட. உண்மையான நிலை வந்து ஆத்மாவது வந்து ஆனந்தமயம் தான். ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், அந்த ஆத்மா மேல வந்து எப்படி வந்து நம்ம உடல் மேல வந்து துணிய போடுறோமோ அது மாதிரி நம்ம ஒரு கவரேஜ், அதாவது சூக்ஷ்ம உடலையும் அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்தூல உடலையுமே நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா?
அகங்காரம், புத்தி மற்றும் வந்து மனது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மூன்றுமே வந்து ஆத்மா மேல வந்து ஒரு லேயர். அதுக்கு மேல வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் இல்லையா, இந்த 24 பண்புகளாலான இந்த உடல், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இல்லையா, பஞ்சமகா பூதங்கள் இல்லையா. சோ தோன்றாத இந்த இந்த 3 இயற்கையினுடைய குணத்திலிருந்து வரக்கூடிய தோன்றாத ஒரு பண்பு, இது எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு இந்த ஸ்தூல உடலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அது முழுவதுமே பௌதீகம். அதனால வந்து நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் போது இந்த உடல் இங்கேயே வந்து நம்ம தகிக்க, அதாவது ஒண்ணு புதைக்கணும், எரிக்கணும், ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க இல்லையா. சோ இங்கேயே அழிவடைந்து விடும். இந்த சூக்ஷ்ம உடல் மாத்திரமே வந்து ஆத்மாவோட இணைந்திருக்கும். எது வரைக்கும் நாம மோட்சகதி அடையலையோ அது வரைக்கும் இந்த சூக்ஷ்ம உடல் இந்த ஆன்மாவை வந்து கவர் பண்ணி வச்சிருக்கும். சோ அந்த அகங்காரம், மனசு, புத்தி, இது எப்பவுமே நம்ம கிட்ட முந்தைய ஜென்மத்தின் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து அந்த எந்த நிலையில நாம எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சிருந்தோமோ அதனுடைய அளவு இல்லையா, எத்தனை ஜென்மங்களுடைய பாவங்கள், புண்ணியங்கள் எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து, புண்ணியங்களுக்காக மேலுலகங்கள்ல அனுபவிக்கிறது, பாவத்திற்காக மீண்டும் பிறவி எடுத்து நாம் இந்த இடத்துல கஷ்டத்தை வந்து கஷ்டமான ஒரு சூழலை எதிர்கொள்றது, இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். இது ஆத்மாவை பற்றி. இங்கே துருவ மகாராஜா சொல்றது எல்லாமே அந்த பரம்பொருளை பற்றி. ஓகே, அவருடைய பரபிரம்மனை பற்றி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். சோ அவர் வந்து பிரிக்க முடியாதது, அடுத்து வந்து உண்மையானவர், அடுத்து வந்து எந்த மாற்றத்திற்குமே உட்படாதவர், அவர் அளவிட முடியாதவர். அதுதான் அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் இல்லையா. சோ அவரை வந்து அளவே நம்மளால இந்த புலன்களை கொண்டு நம்ம பார்க்கவே முடியாது. எல்லாவற்றையுமே அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. சோ அளவுல வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது, அளக்க முடியாது. அடுத்து ஆனந்தமயமானவர், சச்சிதானந்த நிலையை கொண்டவர் பகவான். அதுவே பௌதிக தோற்றத்திற்கும் காரணமானது. அதாவது இந்த பிரம்மமே வந்து அவரிடமிருந்துதான் இந்த பௌதிகமே வந்து இந்த உலகமே துக்காலயம் அசாஸ்வத்தத்தை வந்து பகவான் வந்து படைக்கிறார். நீரே அருவ பிரம்ம ஆதரினால் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு செலுத்துகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அனைத்திற்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடியவர் அந்த பரம்பொருள் தான் என்பதை வந்து துருவ மகாராஜா உணர்ந்து தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பிக்கிறார். பிரம்ம சமீதையில் அளவிற்கு அருவ பிரம்மமானது கோவிந்தனின் உன்னதமான உடலில் ஒளியாக திகழ்கின்றது என்று கூறப்படுகிறது. எஸ், எவ்வாறு சூரியனுடைய பிரகாசம் சூரியனிடத்திலிருந்து, சூரிய கிரகத்திலிருந்து வருகிறதோ அது போல அந்த பிரம்ம ஜோதிரும் பகவானுடைய திருமேனியிலிருந்து வருகிறது. முழுமுதற் கடவுளின் அளவிருந்த ஒளியிலே எண்ணில்லாத, அதாவது அந்த ஒளி வந்து நம்மளால அதாவது அளக்க முடியாது. அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல தான் வந்து எண்ணிலடங்காத கிரகங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணமாக பரமபுருஷரே இருந்தாலும் அவரது அருவ ஒளியான பிரம்மமே உலகத்திற்கு முதற் காரணம். சோ இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான மூல காரணம் அந்த அருவ பிரம்மன் தான் என்பதை, ஏன்னா அவர்தான் அதை படைக்கின்றார். சோ ஆதலினால் துருவ மன்னர் பகவானின் உருவ வெளிப்பாட்டிற்கு தன் மரியாதை மிகுந்த வழக்கங்களை செலுத்துகிறார். இங்கே ரூபத்திலிருந்து இந்த அரூபமும் வருகின்றது, ஆற்றல் வெளிப்படுகின்றது என்பதை மீண்டும் வந்து ஒரு முறை உத்தரவாதம் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஆச்சாரியார் குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார்கள். இவ்வுருவ வெளிப்பாட்டினை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் ஆன்மீக ஆனந்தம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற மாற்றமற்ற பிரம்மானந்தத்தினை அனுபவிக்க முடியும். ஸோ பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை வந்தவர்கள் அவரோட இணைந்து, அதாவது சம்பந்தப்பட்டு யோகத்தில் இணைந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரிவதால அவர்கள் அந்த பேரானந்த நிலையை வந்து அவர்களால அனுபவிக்க முடியும். சோ ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் பரமபுருஷ பகவானின் அருவ வெளிப்பாடு அல்லது பிரம்ம வெளிப்பாடானது சிறப்பாக வளர்ச்சியடைந்தும் தனிப்பட்ட தன்மைகள் அல்லது ஆன்மீக உலகின் பல்வேறு வேறுபாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கானது என்று கூறுகிறார். இது இன்னொரு ரியலைசேஷன், இன்னொரு ஆச்சாரியோடைய ரியலைசேஷன். சோ இந்த அருவ பிரம்மனுடைய படைப்பு, அதாவது இந்த பௌதீக உலகம் தனிப்பட்ட தன்மைகள் இல்லையா, சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைந்தும் தனிப்பட்ட தன்மைகள் அல்லது ஆன்மீக உலகின் பல்வேறு வேறுபாடுகள், அதாவது பகவானுடைய அதாவது முழுமையாக அதாவது வளர்ச்சி அடைந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக உலகம் இல்லையா, அதனுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வைகுண்டங்களுடைய குவாலிட்டிஸ், அல்லது மேலும் அங்க இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள், அங்கே அயோத்தியா இருக்கிறது இல்லையா, மேலும் அங்கே வந்து துவாரகை இருக்கின்றது, அங்கே பிருந்தாவனம் இருக்கின்றது, கோலோகம் இருக்கின்றது, அநேக வைகுண்டங்கள்ல
பகவானுடைய அதாவது விரிவங்கங்கள் இல்லையா, சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்னர், பிரத்யும்னன், சோ இந்த மாதிரி வாசுதேவர், இப்படி ஒவ்வொரு அநேக வைகுண்டங்கள் இருக்கின்றது. அங்கங்க பிரதான அதாவது அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாமே பிரதான டீட்டீஸா இருக்கக்கூடியவங்க. சோ நாம் எந்த ரூபத்தை கொண்டு பகவானை சேவிக்கின்றோமோ அந்தந்த வைகுண்டங்களை நாம் சேருகின்றோம், அதாவது மோட்சம் அடைந்த பிறகு. சோ இப்படி இந்த தனிப்பட்ட தன்மைகள் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கானதுதான் இந்த உலகம் அப்படிங்கிற அவருடைய ரியலைசேஷனை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது போன்ற பக்தர்கள் ஞான மிஸ்ர பக்தர்கள் அல்லது லோகாயுத அறிவுடன் பக்தி தொண்டாற்றும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சோ ஞானம் இல்லையா, ஏனென்றால் அருவ பிரம்மத்தினை உணர்வதானது முழு மெய்ப்பொருளின் ஒரு பகுதி உணர்வேதான். அது பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் இல்லையா. 3 நிலைகள் செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையிலே நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகத்திலே வாசிக்கிறோம் இல்லையா. அதற்கான ஓமையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சூரியனுடைய பிரகாசம், எஸ் சூரியனுடைய பிரகாசம் சூரியனுடைய ஒரு பாகம் தான். அந்த பிரகாசம் மட்டுமே சூரியன் ஆக மாட்டான் இல்லையா. அவனுக்கென்று ஒரு ஸ்தலம் இருக்கின்றது, சூரிய கிரகம். அது எந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை கொண்டது, அது கொஞ்சம் கிட்ட பார்க்கும்பொழுது நம்மளால சூரியனுடைய வட்டத்தை பார்க்க முடியும். இது இரண்டுமே பார்ஷியல் ரிலேஷன், அதாவது ஒரு பகுதி உணர்வு தான், முழுமையான உணர்வு கிடையாது. சூரிய கிரகத்தை பற்றி நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது, வெறுமனே பிரகாசமும் சூரியனுடைய வெட்டத்தையும் பார்த்து இல்லையா. அருவ பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான், இந்த 3 உணர்தலை நாம செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையிலேயே படிச்சிருக்கோம். அததான் ஞானமிஸ்ர பக்தி அப்படின்னு சொல்றது. ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் அருவ பிரம்மத்தை தான் தன்னுடைய இலக்காக கொண்டு அவர்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய பயிற்சியை வளர்த்து கொள்வாங்க. அவங்களுடைய தொண்டு என்பது அந்த நிலையிலிருந்து தான் அவங்க ஆட்டுவாங்க. ஏனென்றால் அருவ பிரம்மத்தினை உணர்வதானது முழு மெய்ப்பொருள் ஒரு பகுதி தான். துருவ மன்னர் அதற்கு தன் மரியாதைக்குரியவன் வணக்கங்களை செலுத்துகிறார். முழு மெய்ப்பொருளின் தொலைதூர உணர்வு அருவ பிரம்மம் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலோட்டமாக பிரம்மம் சக்திகளற்ற சூன்யமாக வெறும் வெளியாக தோன்றிய போதிலும் ஞானம் மற்றும் அஜ்ஞானம் அதனுடைய 2 வெளிப்பாடும் தான். ஏன்னா இங்க நம்ம சாந்தினி, ஹலாதினி மற்றும் சம்வித், இந்த ஒரு பகுதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக ஆற்றலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல உண்டு. அது நமக்குள்ள எந்த ரூபத்துல இருக்கின்றது, அதாவது ஜீவன் என்ற, அதாவது ஆத்மா என்ற நிலையில இருந்து கொண்டு ஆற்றுகின்றது இல்லையா. சோ அதனால ஞானம் என்பது அந்த ஒரு பகுதிக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அதை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாமே இந்த இடத்துல அஜ்ஞானமாகத்தான் கருதப்படுகிறது. சோ மேலோட்டமாக பிரம்ம சக்திகளற்ற சூன்யமாக வெறும், அதாவது முதல்ல பிரம்மரை படைத்த போது கூட அவர் எழுந்து பார்த்தப்போ எல்லாமே இருள் தான் சூழ்ந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அதாவது தப எனக்கூடிய அந்த 2 வார்த்தைகளை கேட்டு தபத்தை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை பெற்று படைக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை பெற்று அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தார் இல்லையா. சோ பேசிக்கலி இந்த அண்டமானது இருள் சூழ்ந்ததாகத்தான் இருக்கும். சோ அந்த இருள்லயுமே அதாவது இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே ஞானத்தினுடைய சொரூபம், மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அஜ்ஞானத்தினுடைய சொரூபம். இந்த 2 நிலைகளுமே அது கொண்டதுதான். சோ எப்ப இந்த ஆத்மாக்கள் இயங்கும் பொழுது, மேலும் ஆன்மீகத்தினுடைய உணர்தலை வைத்து இயங்கும் பொழுது அது ஞானத்தை நோக்கி செல்கின்றது. அப்படின்னா ஞானம் என்பது அந்த பிரகாசத்தை நோக்கி செல்கின்றது, இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றது, திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய பாக்கியத்தையுமே அது பெறுகின்றது. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பௌதீக செயல்கள் மட்டுமே உழண்டு கொண்டிருப்பவர்களை எப்பொழுதுமே அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டு தங்களுடைய செயல்களை செய்கிறார்கள். வெறும் அதாவது அஜ்ஞானம் மற்றும் 2 கீழ் செயல்படும் பல்வேறு சக்திகளை உடையதாக இருக்கின்றது. இப்பல்வேறு வகைப்பட்ட சக்திகளாலே வித்யை மற்றும் ஆவித்யை நம்ம ஈஷோ உபநிஷத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. வித்யைக்கே சில ஸ்லோகம் இருக்கு, அதாவது கடைசி 14-15 ஸ்லோகமா அந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் தான் வரும் அது இல்லையா. ஆவித்யை வெளிப்பாடு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். வித்யையும் ஆவித்யையும் ஈஷோபநிஷத்தில் மிக அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சில வேளைகளில் ஆவித்யை எனப்படும் அறிவு குறைவினாலே ஒருவன் முழு மெய்ப்பொருள் இறுதியாக உருவமற்றதாக இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றான். சோ அதுவும் அவருடைய உணர்தல் முழுமை அடையாததனால இல்லையா அவர்கள் பகவானை வெறும் ஆற்றல் என்ற ரூபத்தில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அருவம் மற்றும் உருவம் 2மே உண்டு இல்லையா. பற்றிய உருவானது பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சிக்கேற்பவே வளர்ச்சி அடைகிறது. சோ நாம் எந்த அளவுக்கு பக்தி தொண்டில் முன்னேறுகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு அவரை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. பக்தி தொண்டில் எவ்வளவு தூரத்திற்கு நாம் வளர்ச்சி அடைகின்றோமோ அவ்வளவு தூரத்திற்கு நெருக்கமாக நாம் முழு மெய்ப்பொருளை அணுகுகின்றோம். சோ அப்ரோச்
இல்லையா? சோ அதற்கு நம்ம சாது சங்கம் இல்லையா, பஜன கிரியா இது எல்லாமே நம்ம பண்ணும் பொழுது அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தியாகி நாம அந்த ருச்சியை வந்து நாம மேன்மையாக எடுத்துப்போம். எந்த அளவுக்கு நம்முடைய ருச்சியை நம்ம மேன்மைப்படுத்திக்கிறோமோ அது ஆசக்தியை வந்து வளர்த்து கொடுக்கும் இல்லையா? அட்டாச்மெண்ட் வித் த ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி. சோ அப்ப பகவானோட இணைப்பை வந்து நமக்கு ரொம்ப பெர்மனண்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்திக்கணும். அப்ப நமக்கு பாவம் மற்றும் பிரேமை எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? சோ முழு மெய்ப்பொருள் தொலை தூரத்திலிருந்து உணரும் பொழுது அது நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அது நமக்கு அருவமாகத்தான் தோன்றும். கிட்ட போனாதான் அதனுடைய ரூபத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படின்னா பக்தி பாதையில முதல் லெவல் நமக்கு அருவமாக இருந்தாலும் நம்ம பக்தியில நிலைத்து கொண்டே போகும் பொழுது அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் மற்றும் அவரோட நம்மளுடைய சம்பந்தத்தை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நமக்கு வாய்ப்பு வந்து ஏற்படும். பொதுவாக ஆவித்ய சக்தி எனப்படும் மாயையின் கீழ் இருப்பவர்கள் பக்தி உடையவராகவும் அறிவு உடையவராகவும் இருப்பது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு உணர்தலே வந்து பார்ஷியல் தான். அப்படின்னா பார்ஷியல்னா ஒரு பகுதி தான், முழுசா அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இதை விட சற்று வளர்ச்சி அடைந்தவள் ஞானி இல்லையா? சோ அதுக்கு மேல வந்து போறவங்க வந்து ஞானி, அதாவது தியான பயிற்சியில உட்கார்ந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த இது பரமாத்மா யோக நிலையில, அதாவது அனுபவ அறிவுடன் கலந்த அவனுடைய பக்தன். இது ஞானம் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு அடுத்து தியானம், அதுக்கு அடுத்துதான் வந்து பக்தன். இந்த 3 நிலைகள். இதுவே இன்னும் வளர்ச்சி அடைந்தால் முழு மெய்ப்பொருளானது பல்வேறு சக்திகளுடைய ஒரு நபர் என்பதை உணர்ந்து கொள்வான். இது பக்தனால மட்டும்தான் உணர முடியும். ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த பக்தனாலேயே பகவானை அவர் படைப்பாற்றலையுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இங்கே துருவ மகாராஜ் அதை உணர்ந்திருக்கிறார். அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். சோ அவர் என்ன உணர்ந்தாரோ அதை நமக்கு இந்த இடத்துல பகிர்ந்து கொள்கிறார். மேலும் இதைவிட பக்தர்கள் தங்கள் முழு அறிவினால் பகவானின் உன்னத திருவிளையாடல்களை, இது ஹையஸ்ட். அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சாதன பக்தியில வந்து நம்ம அதுலயே நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது ராகனுகா பக்தியில நம்ம வந்து நிலை பெற்று விட்டால் பாவம் இல்லையா? சோ பரவச நிலை இதெல்லாம் ஏற்படும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பிரேமை, பரவச நிலையுமே தாண்டி அந்த இடத்துல வெறுமனே ரிலேஷன்ஷிப், 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ரசாஸ் இல்லையா? சோ சாந்த ரசா, அடுத்து சாக்கிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா, அடுத்து வந்து வேற என்ன ரசம் சொல்லுங்க? தாஷ்ய ரசா. ஓகே, சோ இந்த 5 ரசங்களை நாம பார்க்கிறோம். சோ அது அந்த பாவத்தை நாம உணர முடியும். சோ இது தொடர்பாக சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் கூறியிருக்கும் சான்றானது, ஒருவன் ஊருக்கு பயணம் செய்வது அவ்வூரை அடைகின்றான் இல்லையா? அவன் அப்படி ஒரு நகரத்தை தொலைவிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது பெருசா நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதாவது பார்க்கிறோமோ, நாம் எப்படி ஒரு நகரத்தை தொலைவிலிருந்து பார்க்கின்றோமோ அதே போல பார்க்கின்றான். அவ்வூரை நெருங்கியவுடன் அவன் கண்ணில் கொடிகளும் கோபுரங்களும் தெரிகின்றன. அதாவது இப்ப சூரிய வட்டம் மாதிரி. சோ அவன் ஊருக்குள் நுழைந்தவுடன் பல்வேறு வீதிகள், தோட்டங்கள், ஏரிகள், அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது சூரிய கிரகத்துக்குள்ளே போனா என்ன அனுபவம் நமக்கு கிடைக்குமோ அது போன்ற ஒரு உணர்வு. சோ பொருட்களை விற்கின்ற வாங்கின்ற மக்கள் போன்றவர்களை, பல்வேறு திரைப்பட அரங்குகளையும் ஆட்ட பாட்டத்தினை மகிழ்ச்சியுடன் கூடிய மக்களின் ஆரவாரத்தினையும் பார்க்கின்றான். ஒருவன் ஒரு ஊருக்கு சென்று அவ்வூரில் உள்ள செயல்களை தானே நேரில் பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகின்றான். அது போலதான் பக்தனும் வந்து இறைவனோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவரை பற்றி அவனால வந்து இந்த அவருடைய நாமங்கள், ரூபங்கள் இல்லையா, அவருடைய லீலைகள், செயல்களை எல்லாமே அவனால பார்க்கவும் முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுல அவனால ஆனந்தத்தையுமே அனுபவிக்க முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். அதிகமா யூடியூப் அப்படியே போட்டுமா? போட்டு மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. I will make you host. You can continue. Today I may not able to take my test. Tomorrow I will take it up. Okay. Okay ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Ancha kalpatarunyasya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav vrinda ki jai. Ramacharya Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram. Hare Krishna ma'am. Live will stop live. Hare